Hello students, welcome to the Crazy Science. আমি তোমাদের biology ম্যাম আবার এসেছি another একটা chapter এর সাথে and today we'll start the new chapter, that is chapter 4, the principle of inheritance and the variation. This is the molecular chapter and as we know that molecular chapter দুটো আছে, there are two chapters and in that two chapters we are going to start the fourth chapter, the first chapter of the molecular যে টপিকটা আছে সেটা, and this is NEET perspective and board's perspective অনেকটা ज़्यादा important, and every year 3 to 5 questions, maximum 4 to 5 questions always comes, means as you know that 1 marks, 1 question is carrying the 4 marks, that means 16 to 20 marks you can think that may come from this chapter. So today we are going to start this particular chapter 4, that is principle of inheritance and variation. All right, so before starting the chapter আমরা জানবো যে there are some certain basics are included. So basics of inheritance, as we know that inheritance টা বোঝায় কি, inheritance means যে সব জিনিসগুলো characteristics গুলো we are carrying from the ancestors, we are getting all the things from the inherited. আমাদের যেসব characteristics আছে from the outsider appearance or the insider, some of them are we are inherited and some of them are we are adapted or acquired. তো কিছু কিছু জিনিস থাকে যেগুলো আমরা একদম জন্ম থেকে, যেমন কি আমাদের জিন ডিএনএটা, সেটা আমরা acquire করতে পারি না or adapted করতে পারি না। Maybe তাদের way of showing or behavior can be এটা চেঞ্জ করা যায়, can be changed, but we cannot change certain things which is totally inherited from our parents, their grandparents. So a lot of things are included here. তো যেহেতু আমাদের molecular chapter, এটা next আমাদের আছে molecular basis of inheritance, আর এটা আমাদের principal basis যেটা মেন্ডেলিজমের উপর দিয়ে পুরোটাই almost entire chapter, that 85% of the chapter is connected is based on the Mendelism, their laws, their certain experiment, all of this. আর বাকিটা আছে some certain diseases যেটা different molecular basis হয়, DNA এর জন্য হয়, certain autosomal disease, lot of things we are going to study, but আজকে আমরা just কিছু পার্ট পড়বো, মেন্ডেলের কিছু টপিক পড়বো, থিসিস পড়বো, and rest of the thing আমরা next day তে পড়বো. Okay, let's begin today's chapter. As you can see the basics of inheritance, I have given the headings. So here আমরা জানবো যে কিছু এখানে certain কিছু পার্টস আছে, certain কিছু এখানে পয়েন্টস আছে, সেগুলোর ব্যাপারে আমরা জানবো। ঠিক আছে, তো basically basics of inheritance means ওদের some basic knowledge বা basics কিছু আইডিয়া। So basically জেনেটিক্সটা কি, সবচেয়ে আগে জানার জন্য ইনহেরিটেন্স আমরা জানতে হবে জেনেটিক্সটা কি, জিনটা কি, সেটার ব্যাপারে জানতে হবে। So genetic is the study of the principles and mechanism of heredity and the variation. Gregor Johann Mendel is the father of the genetics. So genetics means we're studying about the heredity and the variation. হেরিডিটি মিন যে জিনিসগুলো, যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো আমরা সেই হেরিডিটি বা আমাদের অ্যানসেস্টার্স থেকে নিয়ে এসেছি, এগুলো আমরা একুয়ার করতে পারিও না, কখনো সম্ভবও নয়। তো ওগুলো দ্যাট ইজ কল্ড দ্য জেনেটিক্স, অ্যান্ড ভেরিয়েশন উই আর টকিং অ্যাবাউট আফটার ইনহেরিটেড, আফটার গেটিং ইট ইনহেরিটেড। ইনহেরিটেশন তো হলো, আমরা তো ইনহেরিটেড করলাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো, অ্যান্ড উই আর ক্যারিং দ্যাট জিন, দ্যাট ক্যারেক্টারিস্টিক্স, বাট with the coming season, with the coming period কি হচ্ছে, এই জিনিসগুলো আবার different variation show করছে। It has to be done just because of the environment. Adaptation is the, আমরা সবাই জানি যে এই দুনিয়াতে if any living organism, যদি তুমি লিভিং হয়ে থাকো, the change is the ultimatum. ঠিক আছে না, তো চেঞ্জ or variation is the ultimatum. You have to change your certain things. If you are not willing to do, your certain body parts or certain body genes, এগুলো চেঞ্জ করে ফেলো with the time. তো এটা যেটা মেকানিজম, ওদের প্রিন্সিপালস এর ব্যাপারে আমরা জানবো। and আমি আগেই বলেছি যে চ্যাপ্টারের 70 to 80% is based on the Mendelism, Mendel theories, Mendel experiment. তো ওগুলো আমরা জানবো, কারণ প্রত্যেকটা জিনিস এখানে যেটা Mendelism, where the Mendel is included, it's very important. So he was the father. Mendel was the father of the genetics. We can say him a father.
We can say further of the genetics. ঠিক আছে, তো ইনহেরিটেন্সটা কি, যেটা আমরা যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো অনেক বছর আগে থেকে সেটা ক্যারি ফরওয়ার্ড করে নিয়ে এসেছি, দ্যাট ইজ ইনহেরিটেন্স, ইজ দ্য প্রসেস বাই হুইচ ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর পাসড on from a parent to their progeny. Progeny means we are talking about here the generation. Progeny matlab generation. Generation by generation এটা কি করছে, সে পার্টিকুলার যে ইনহেরিটেন্স যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো, যে কোনো ক্যারেক্টারিস্টিক্স হতে পারে, সার্টেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেগুলো আমাদের প্যারেন্টস থেকে নিয়ে আসছে বা আমাদের অ্যানসেস্টার্স থেকে নিয়ে আসছে, এগুলো আমরা ক্যারি ফরওয়ার্ড করছি ফ্রম ওয়ান জেনারেশন টু দ্য অ্যানাদার জেনারেশন। ঠিক আছে, এন্ড ইট ইজ দ্য বেসিস অফ দ্য হেরিডিটি। এটা হেরিডিটি প্রাইম বেসিস, প্রাইম প্রিন্সিপাল বলতে পারে। ঠিক আছে, তো ক্যারেক্টারিস্টিক সার্টেন few can be the phenotypic characteristic, few can be the genotypic characteristic, means how your gene behaves, how your gene shows the variation. Phenotypic means how your outer morphological, means বাইরে থেকে certain organism দেখতে কিরকম, বাইরে থেকে যে জিনিসটা দেখে আমরা জাজ করি, he is a tall, he is a dwarf, a lot of things, তাই না, their coloration। ঠিক আছে, তো ভেরিয়েশন একটা তো বললাম ইনহেরিটেন্স, একটা ভেরিয়েশন ইজ দ্য ডিগ্রি বাই হুইচ প্রোজেনি is different from their parents. So we are not exactly same like our parents. We are resemblance. We are quite similar to them, not exactly look like them. The fewer characteristics we got from our parents, our ancestors, তো ওগুলো আমরা ক্যারি ফরওয়ার্ড করে নিয়ে যাচ্ছি। তো ভেরিয়েশনটা সেটাই হয় যে I am the person, I am a human being, so I have certain characteristics, genotype, phenotypic characteristics of from which I got from my parents. তো ওগুলো আমি ক্যারি ফরওয়ার্ড করে নিচ্ছি, বাট I am not exactly look like that, and my genes যেগুলো থাকে, DNA definitely there will be not, if not 100%, 99-98% matches তো থাকবেই ওখানে, but the factor is DNA is same, but other things যেগুলো থাকে, body appearance, way of talking, way of walking, other gene behaviors, all of that, অনেক কিছু factors এখানে involved থাকে, সেগুলো different থাকে। This is called the variation, and it has to be the variant from your previous generation. এটাই rule। ঠিক আছে, variation may be the terms of the morphology, as I said, morphology means আমি মানুষটা দেখতে বাইরে থেকে কিরকম, ঠিক আছে না, means how a person look like, their outer, how many limbs are there, how their hair color look like, how they behave, how they talk, a lot of things, how their face cutting looks like। তো সব কথাই এখানে মরফোলজি আন্ডারে পড়ছে। ফিজিওলজি means your body, means তোমার বডির ভেতরে তোমার অর্গানস গুলো কিভাবে কাজ করছে, তোমার পার্টিকুলার যে যে অর্গান সিস্টেমস গুলো আছে তোমার বডিতে, ওদের মেকানিজমটা কি, তো এগুলো। সাইটোলজি মিন দে আর টকিং অ্যাবাউট দ্য সেলের যে অর্গানাইজেশন, এটা ডেফিনেটলি ডিফারেন্ট থাকবে, মেবি সার্টেন থিংস যেগুলো সবার মধ্যে থাকে আমার মধ্যেও থাকবে, বাট সামহাউ দেয়ার উইল বি লিটল ভেরিয়েশন ফ্রম মাই অ্যানসেস্টার্স, ফ্রম মাই প্যারেন্টস। Behaviors of traits, as I said, behaviors of the behavior tara kiভাবে, traits means characteristics we are talking about of individual belonging to the same species. তো সেটা বলতে ভেরিয়েশন থাকবে প্রত্যেকটা অর্গানিজমই দুনিয়াতে, এই পৃথিবীতে, এই ওয়ার্ল্ডে, এভরিওয়্যার দ্য ভেরিয়েশন ইজ দেয়ার and it must to present. Variation differs due to the reshuffling of gene or chromosomes. তো reshuffle তো হতেই থাকবে না, continuously new progenies are coming, new generations are forming, তো reshuffling উপর নিচে হচ্ছে। Crossing over or the recombination. Crossing over is something এটা আমরা সেলে পড়েছি in the class 11th, where they have talked about the recombination. meiosis 1 এর প্রফেসর পড়েছি, তাই না? তো recombination না হলে, তো recombination is the prime thing, যেখানে দুটো প্যারেন্ট এন্ড মাদার্স এর যে ক্রোমোসোমস গুলো দে গট কানেক্টেড, এইভাবে নিউ অফস্প্রিং ফর্ম হয়। একটা নিউ অফস্প্রিং এর মধ্যে বোথ ক্যারেক্টারিস্টিক্স উইল বি প্রেজেন্ট, প্যারেন্টস এন্ড বাবার মার বোথ ক্যারেক্টারিস্টিক্স ট্রেটস উইল বি প্রেজেন্ট, তো সেটা হতেই হয়। অ্যান্ড মিউটেশন অ্যান্ড ইফেক্ট অফ এনভায়রনমেন্ট। তো মিউটেশন যেটা থাকে, মিউটেশন উইথ দ্য টাইম এটা চেঞ্জ হতে থাকে, তো সেটাকে আমরা মিউটেশন বলতে পারি। মিউটেশন দ্য ইফেক্ট অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট মিনস আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে এনভায়রনমেন্টের উপর, এনভায়রনমেন্টের জন্য সার্টেন আদার ফ্যাক্টরস এর জন্য কি হবে, আমাদের যে জিন গুলা, ডিএনএস ক্রোমোসোমস গুলা, হাউ দে ওয়ার্কিং, হাউ দে বিহেভিং, তো সবকটা জিনিস এখানে responsible, and this is the reason of the variation is required, and এভাবে
বেসিক্স গুলো আমরা পড়ে ফেললাম, জেনেটিক্স, ইনহেরিটেন্স, ভেরিয়েশন and all right. Chalo, now let's move to the next slide. And next slide I have mentioned about the some selection process of pea plants. As we know, already we know about this particular topic from the class 10, where the Mendel had chosen the pea plant for his experiment. Mendelism যে theories গুলো পড়বো, তো ওখানে উনি pea plants কে চুজ করেছেন, but pea plants কে চুজ করার পরে there must be reason. Why not other plants? And this is the most important question. Already boards e jiggesh kore, class 10th e boards e jiggesh kore, and somehow if your luck is good, class 12th e jiggesh korte pare, but this time class 12 they're going to ask you more advanced question, more than this, but it is a class 10 standard. As you already know that there are certain rules and certain reasons why the Gregor Mendel, he chose the pea plants. There are plenty amount of plants around him, but কেন সে চুজ করলো সেই রিজনসটা আমরা দেখবো। The Mendel's law of inheritance. Mendelটা কি বললো? Mendel conducted the hybridization experiment. Hybrid means where the two plants will be participated. Plant number 1 and plant number 2. তো দুটো প্লান্ট মিলে উনি কি করেছেন? উনি হাইব্রিডাইজেশন প্রসেসটা করেছেন on his garden pea Pisum sativum. তো this is a scientific name of the pea. যে মটর যেটা আমরা খাই, মাটন, তো মটরের এটা হলো the scientific name. This is a Pisum, this is sativum, this is a generic name, and this is specific epithet. Genus and species together makes a biological name or the scientific name, right? For 7 years. So basically he did this particular experiment. Age experiment আজকে আমরা যে এত কিছু পড়ছি, এতগুলা আমরা সবাই জানি যে inheritance मतलब যে somehow Mendel is connected here, but এই যে Mendelism যে এটা করছে 7টা বছর 7 years he did the experiment. তো সে যে 7টা বছর এক্সপেরিমেন্টটা করলো and proposed the law of inheritance in living organisms. ঠিক আছে, তো এক্সপেরিমেন্টটা করার পরে গিয়ে উনি কি করলেন? উনি প্রপোজ করলেন ল অফ ইনহেরিটেন্স। ঠিক আছে, ল অফ ইনহেরিটেন্স ইন লিভিং অর্গানিজমস। ল অফ ইনহেরিটেন্স ইন লিভিং অর্গানিজমসে গিয়ে সেটা বললো যে there are certain kind of কি থাকে না, গার্ডেন পি যেটা আমরা বলি, গার্ডেন তার উনার গার্ডেন পিতে উনি দেখলেন he only chosen the motor গাছ pea plant, which is scientific name Pisum sativum, for his experiment, and he did this for the long 7 years. And তারপর গিয়ে যখন উনি সাকসেসফুল হলেন, তারপরে ওনার এক্সপেরিমেন্টটার ব্যাপারে পুরো ওয়ার্ল্ড জানতে পারলো। ঠিক আছে না? তো দ্যাটস আমরা সেটাই বললাম যে ম্যান্ডেলকে ফাদারও বলা হয় জেনেটিক্সের, কারণ ওখান থেকে সেই বেসিক্সটা, যে থিওরিটা দুনিয়াতে মিন্স পুরো ওয়ার্ল্ডের সামনে এটা ইমার্জ হয়ে এলো। Alright, so selections, there are some certain things, selection of the pea plants. The main reason for adopting the garden pea, that is a Pisum sativum, for experiment by the Mendel, where কি এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপারে জানতে পারি, কি এখানে Pisum sativum যেটা ছিল, মেইন রিজনস কি যে উনি why he chosen the pea plants. There are certain reason. Pea has a many distinct contrasting characteristics এর ব্যাপারে আমি একটু পরে বলবো, cause already I have mentioned certain chart. আমি চার্ট একটা মেনশন করেছি যে characteristic, contrasting means opposite. We're talking about the opposite characteristics. जैसे कि I can say pea plant, you can say tall, you can say dwarf. pea plant এর মধ্যে তোমরা আরেকটা, এটা যেমন contrasting, one is a tall pea plant there in the world, আরেকটা আছে dwarf পেয়ে যাবে। তারপর বলতে পারি you'll get color variation in the pea plant, जैसे कि green, yellow, তারপরে পেয়ে যাবে constricted, artillodent। এটা দরকার নেই, তা পরে আমি চার্টের থ্রুতে বলে দেব, আপাতত এই দুটো মনে রাখো। ঠিক আছে, যেটা আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট বললাম, একটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল বললাম। অলরাইট, তো কথাটা হলো যে there are certain
কন্ট্রাস্টিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স। সো দেয়ার আর দুটো আমি করলাম, একটা টল এন্ড ডুয়ার্ফ পেয়ে যাবে, গ্রিন ইয়েলো পেয়ে যাবে। সো সেরকম ভাবে অনেক কিছু। তারপর এক্সিয়াল, টার্মিনাল। এক্সিয়াল মিন একদম সাইডে ফাইডে দেওয়াল লিফ, অ্যান্ড টার্মিনাল মিনস একদম টিপে থাকবে, তো প্লান্টটা গ্রো করতে পারবে না। মানে একটা প্লান্টের একদম টিপে, such as this is a plant, এই প্লান্টের টিপে তুমি ফ্লাওয়ার দেখবে, অদারওয়াইজ লিফ দেখবে। তো আরেকটা হলো প্লান্ট, এটা সাইডে দেখবে, টিপে তুমি দেখবে না, ঠিক আছে, এরকম সাইডে দেখবে। সো দিস প্লান্ট উইল গো মোর ফার্দার, অ্যান্ড দিস প্লান্ট, এই যে প্লান্টটা থাকে, ইটস যেটা লেংথেন থাকে, ইট উইল বি স্টপ দেয়ার, তাই না? তো এরকম ভাবে কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে যেটা পি প্লান্টসে এরকম দেখায়। পি প্লান্টস আমরা 7টা রকমের 7 কন্ট্রাস্টিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা পড়বো। 72 মিনস 14 মিন টোটাল কন্ট্রাস্টিং যেটা থাকবে, দুটো করে থাকবে প্রত্যেকটা, তাদের বেসড অন দেয়ার হাইট, বেসড অন দেয়ার কালার, বেসড অন দেয়ার পজিশন অফ দ্য ফ্লাওয়ার, যেরকম এটা পজিশন অফ দ্য প্লান্ট, ঠিক আছে, পজিশন অফ দ্য ফ্লাওয়ার ইন দ্য প্লান্ট। তো প্রত্যেকটা এরকম দুটো করে আছে, তাদের কন্ট্রাস্টিক রেট, দ্যাটস ওয়াই পি প্লান্টস ইজ মোর সুইটেবল, ফার্স্ট রিজন। সেকেন্ড ইজ লাইফ স্প্যান অফ দ্য পি প্লান্টস ইজ শর্ট, তো ইটস ভেরি ইজি টু ডিটেক্ট। যত শর্ট হবে না পি প্লান্ট, ইজ কাইন্ড অফ সিজনালও হতে পারে, তো যতটা শর্ট হবে আমার কাজ করার যে এক্সপেক্টেন্সি বা আমার যে এফিসিয়েন্সি টু বি মোর ইমপ্রুভড। তো আমি তাড়াতাড়ি এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবো, জানতে পারবো আমার এটার জন্য গাছটাকে মারতে হচ্ছে না, তো ইট ইজি টু এক্সপেরিমেন্ট। Flowers show the self pollination, আমি নিজে ভাবে self pollinate করতে পারবো। Reproductive holes being enclosed by the corolla, we know the corolla they are talking about, that is petal, ঠিক আছে, we are talking about the petals, calyx and corolla। তো flowers যেটা থাকে এটা automatically you can do the self pollination, and reproductive যে holes গুলোতে they are talking about reproductive means stamen and the stamen আছে the reproductive male, and the female is a pistil. So basically they are the reproductive holes গুলা থাকে, not other holes, it is totally covered by the corolla, means corolla petals যে totally covered থাকে। So for that reason self pollination টা খুব ইজি হয়ে যায়, হ্যাঁ, self pollinate করতে পারি, তো এই জিনিসগুলো ইটস ইজি। নেক্সট, it is easy to artificially cross pollinated the pea plants, মানে আর্টিফিশিয়ালি ক্রস পলিনেট করতে পারবে। আর্টিফিশিয়াল মিনস ইউ আর ডুইং দ্যাট ইউর ম্যানমেড হচ্ছে, অ্যান্ড দ্য হাইব্রিডস দাস প্রডিউস ওয়ার ফার্টাইল, যে হাইব্রিড গুলো প্রডিউসড হবে দে আর ফার্টাইল, মিনস দে ক্যান প্রডিউস দ্য নেক্সট প্রোজেনি, ঠিক আছে। তো ইনফার্টাইল তারা হয় না বা স্টেরাইল হয় না। তো ক্রস পলিনেশন ইট ইজ পসিবল বাই ইউ, বাই মি, লাইক এ ম্যানমেড এটা করতে পারে। তো পুরোটাই আমি নিজের ভাবে এক্সপেরিমেন্ট করে কাজটা করতে পারি, যার জন্য এটাকে ইউজ করা বা যার জন্য এটাকে এক্সপেরিমেন্টটাকে করা বা নিজে ভাবে করা, ইটস বিকাম ভেরি ইজি অ্যান্ড অনেকটা ज़्यादा sophisticated হয়ে যায়, যাতে আমি এক্সপেরিমেন্টটাকে আরো ভালোভাবে I can conduct it. So for that reason he chose it from his garden, and he took 7 years to do this. Finally he got successful for that. All right. Chalo. Next one. After the selection process, this is the Mendel's experiment. So as I said, এক্ষুনি বললাম, একটু আগে বললাম যে I will tell you all the contrasting trait means they are talking about the characteristics. As you can see, these are the characters, ঠিক আছে, এগুলো হলো ক্যারেক্টার আর এগুলো হলো ট্রেট, ঠিক আছে। ট্রেট মিনস তুমি বলতে পারো একটা ক্যারেক্টারের আরো ইন ডিটেলস ইনফরমেশন। সাপোজ how am I look, I just I have a black hairs, right? I have a black hair. Now the trait means what kind of texture of the hair is there, means ki kirokom texture ta ache, curly or straight. As you can see, it's curly hair, most of my hairs are the curly, to sheta holo in details information is called the trait here. And characteristics যেটা আমরা নর্মাল একটা আউটার ক্যারেক্টারিস্টিক যেটা দেখে যে ইটস ভেরি ভিজিবল থ্রু দ্য আইস, তাই না। তো ক্যারেক্টারিস্টিক আমি যেরকম বললাম কন্ট্রাস্টিক ট্রেটস থাকে, যেটা কি দেখতে পাচ্ছ, দ্যাটস এ ডোমিনেট trait and this is recessive trait. Dominate means একটা 100%, there are the 100% population, তাই তো। Now 100% population এর মধ্যে if there are the 60 or 70% population or 60 to 70% population যেটা আছে, it is
occupied by the other areas, this is called the domain. Suppose এখানে 100টা এখানে গাছ আছে, 100টা এখানে গাছ আমি লাগালাম, সেই 100টা গাছের মধ্যে মোস্ট অফ দ্য ট্রিজ আর টল, মোস্ট অফ দ্য ট্রিজ আর টল, বা মোস্ট অফ দ্য ট্রিজ আর রাউন্ড, ট্রিজের যে তোমার সিডটা যেটা হয়, সিডটা রাউন্ড শেপ, এন্ড রেস্ট অফ দ্য 40% or 30% যে প্লান্টস গুলো থাকে দে আর হ্যাভিং দ্য রিঙ্কল শেপ। ওকে, বা যেগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স এখানে আছে দে লুক লাইক দিস। তো হোয়াট উইল হ্যাপেন এট দি এন্ড, দ্য ট্রি ইজ টল, দেয়ার সিডস আর রাউন্ড, দেয়ার ফ্লাওয়ার ইজ বিউটিফুল ইয়েলো, যা যা এখানে ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে সব কটা এখানে আছে। দ্যাট মিনস that particular plant or particular the population থাকে 70%, they are dominant here, and rest of the will be recessive. Recessive যেটা recessive means এটা অতটা ওদের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো শো করতে পারে না, just because of the dominant characteristics, more dominancy. তো সেটা হলো আমাদের dominant trait and the recessive। এখানে আমাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো দেওয়া আছে। সিড শেপের মধ্যে dominant characteristics হলো রাউন্ড, and recessive যেটা খুব কম থাকে in the population in the environment, that is a recessive, that is a wrinkle. So who did this? The Mendel did this. He took the pea plant Spizum sativum for this particular activity. Okay, we'll coming back to the theory. But before that we need to know what are the contrasting traits and their characters. সিড কালারটা দেখতে পাচ্ছ, সিড কালারটা যেটা আমাদের ডমিনেন্ট ট্রেট থাকে মোস্ট অফ দ্য ট্রিজে যেটা থাকবে সেটা হলো ইয়েলো ইন কালার, ঠিক আছে, সিড কালার। আর শেপটা থাকবে দে আর টকিং অ্যাবাউট দ্য রাউন্ড গোল। আর এখানে যেটা সিড কালার থাকবে এটা থাকবে গ্রিন। গ্রিন মিনস কাঁচা কালার বলতে পারো। ইয়েলো তো আমরা জানি রাইপেন হয়ে গেলে এটা কি হয়েছে, মোস্ট অফ দ্য ট্রিজ বা প্লান্টস যেটা রাইপিং হয়েছে পেকে যায়, এটা কি হয়, টার্নস ইনটু the yellowish in color, right? এটা কাঁচাই থেকে যাবে, গ্রিনই থেকে যাবে, রিসেসিভ যেটা পপুলেশন অনেকটা জ্যাদা কম থাকে। ফ্লাওয়ার কালার হবে ভায়োলেট, আর এখানে কালার হবে হোয়াইট রিসেসিভে। পট শেপ দেখতে পাচ্ছ, and that will be full and that will be constricted, ঠিক আছে, constricted এরকম দেখতে লাগবে, constricted, this is how they look, ঠিক আছে। আর এটা হবে জাস্ট নর্মাল কালার, জাস্ট নর্মাল এরকম ভাবে হবে, জাস্ট নর্মাল যেরকম থাকে ফুল। Next is pot color. Pot color is a green color, and pot color here will be yellow. ঠিক আছে, pot color এটাই তো পেকে সেটা নেক্সট সিডে কনভার্ট হবে, রাইট। নেক্সট ওয়ান ইজ ফ্লাওয়ার পজিশন। আমি একটু আগে বললাম যে এক্সিয়াল একটা পেয়েছো আর একটা পেয়েছো টার্মিনাল। সো ফ্লাওয়ার পজিশন মিনস একটা পুরো প্লান্টের ওপরে যদি আমার এখানে দেয়ার ইজ নো ফ্লাওয়ার এট দি এন্ড, এট দি টিপ অফ দ্য প্লান্ট, মিনস দে আর টকিং অ্যাবাউট axial. So particular axial যে প্লান্টে থাকবে it will grow further, but যেটা টার্মিনাল থেকে, as you can see there is a beautiful flowers are present. So due to presence of this flower, the particular plant won't able to grow more and their growth will be stopped. So this is the name of, for that we can say flower position is terminal here, and they are the part of কার পার্ট, এটা হলো আমাদের রিসেসিভ ট্রেটের পার্ট, যেটা খুব কম থাকে, তাই না। করে ডোমিনেন্ট ট্রেটস গুলো ওরা অনেকটা ডোমিনেন্সে দেখিয়ে পপুলেশন উপরে ওদের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো দে আর নট এবল টু শো মোর। নেক্সট ইজ স্টেম হাইট। একটা হলো টল, একটা হলো ডুয়ার্ফ। টল তুমি দেখতে পাচ্ছ, টলটা অনেকটা জ্যাদা থাকে, আর ডুয়ার্ফটা দেখতে ভেরি শর্ট ইন নেচার, বহুত জ্যাদা শর্ট, ঠিক আছে। সো দিস আর দ্য ফিউ ক্যারেক্টারিস্টিক্স। আর এখানে কটা আছে, আমি আগে বলে 7টে থাকবে, 1 2 3 4 5 6 7, so that is 7, but the traits are 2. 7 into 2 means the total traits are 14 here, and it is experimented by our dearest Mendel. Okay, all right. So how did he work? কিভাবে ও কাজ করলো? তো Mendel's success was also due to his meticulous planning and method of work. So he planned very well. He was a good planner and good mathematician also. So for that reason, his calculation was to the point, just to the point. So method of work ta ki chilo, he studied only one characteristics at a time. So je characteristics আমি কথাগুলো বললাম, suppose he started from the stem height, suppose he started from the flower position, that is quite visible, তাই না, সেগুলো তো আমি দেখতে পাচ্ছি। দিস ইজ অল আর কাইন্ড অফ ফিনোটাইপিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স, ফিনোটাইপিক, যেটা আমি বাইরে থেকে দেখে আমরা দুটো জিনিস পড়বো।
একটা পড়বো আমরা ফিনোটাইপিক, একটা পড়বো আমরা জিনোটাইপিক। আমরা একটা ফিনোটাইপের ব্যাপারে পড়বো আর জিনোটাইপের ব্যাপারে পড়বো। তো ফিনোটাইপ ইজ সামথিং দ্যাট we are talking about something is showing from the outside, means outer morphology, দেখতে কিরকম, কারণ একটা গাছের মধ্যে we can completely exactly see that what is there in the plant, right? How plants the stem height is look like, because a plant will be tall or dwarf it based on their the length of the stem. If the length of the stem is quite good since the birth, so it automatically জন্ম থেকে একদম ছোট থেকে from since very much tiny structure of the plant, definitely it's bound to show you beautiful length of the plant, তাই না? তো একটা হলো stem height আর একটা হলো flower position. Suppose he started with the stem height, so it's very easy to detect. তো ছোট্ট করে দেখলো যে তার গার্ডেনের মধ্যে most of the plants are there which is a tall in nature, and there are few plants যেগুলো show করতে পারছে না ওদের characteristics just because of the dominance of the dominant traits. These are the dominant traits, so তার জন্য recessive বলি, তাই না? he called it the recessive traits they are. Alright, তো এগুলো আমরা দেখলাম। তো আমি যেটা বললাম যে তার প্ল্যানিং and calculation all everything was to the point, that's why he became successful to do this experiment. He studied only one character, যে কোনো একটা ক্যারেক্টার দিয়ে শুরু করেছেন first time, তাই না? It can be the stem height, flower position, anything. Basically the flower position, stem height, this is most easy to detect না। তারপর এগুলো আসবে flower color, rest of the parts of the seed and pod, all of this. He used all available techniques to avoid the cross pollination by undesirable pollen grains. তো যতগুলা থাকে আমাদের, আমরা জানি ব্যাগিং, emasculation, এটা আমরা পড়েছি in the first chapter, the sexual reproduction flowering plants, they already mentioned. তো সে কটা রিজনের জন্য এখানে কি হয়েছে, তো উনি কি করেছেন, he was very sure I'm not going to happen the cross pollination. Whatever things will be done, whatever the pollination hybridization will be done, it will be done by me, ঠিক আছে? তো সেই রিজনে এটা ওনার অ্যাভয়েডেডই ছিল, এই পার্টটা ওনার অ্যাভয়েডেডই ছিল, pollination by undesirable pollen grains. He applied mathematics and statistics, ঠিক আছে, to analyze the result obtained by him. As I said, he was a really great mathematician. অনেকটা ভালো উনি ম্যাথস করতে পারতেন। If you go through his life story or all the things he has done or he studied throughout his life, তো সেই রিজনের জন্য স্ট্যাটিস্টিক্স এন্ড ম্যাথমেটিক্স অনেকটাই দরকার ছিল এই জায়গাতে কাজটা করার জন্য, রেশিও ডিটেক্ট করার জন্য কিভাবে কাজগুলো হচ্ছে। তো হি অ্যাপ্লাইড এভরিথিং। Mendel selected 7 contrasting traits, opposite traits of garden pea for his hybridization experiment. তো hybridization যদি আমরা কাজটা না করতে পারি, তো you or me or we cannot get the proper result. So hybridization is must. For that he gonna do the hybridization without the cross pollination. Cross pollination হয়ে গেলে ভেজাল লেগে যাবে, কারণ pollen grains করছে না, it's natural process. But আমি আমার ভাবে করবো, that is a man-made. Contrasting traits studied by the Mendel in the pea. Alright, Mendel conducting the artificial hybridization or the cross pollination. Cross pollination উনি করেছেন, উনি pollen grains দিয়ে করতে দেন যেটা ন্যাচারালি হয়, and using 2 breeding pea lines. 2 breeding lines are those that undergo continuous self-pollination and shows the stable traits in inheritance. So she kota kole 2 breeding lines there. There is a particular type, প্রত্যেকটা টাইমে উনি এক্সপেরিমেন্ট গুলা করেছেন, and ওটাকে self-pollination নিজে যে কন্ডাক্ট করে প্রপার টেবুলেটেড ফর্মে উনি ইনফরমেশন গুলো স্টোর করেছেন, ঠিক আছে? Hybridization experiment includes the emasculation, as I said, and removal of the anther and the transfer of the pollen grains. তো কথাটা হলো emasculation bagging এর প্রসেস এটা করা যায়। 2 process are involved in the artificial hybridization, where আমরা কি করি যে emasculation এ you can pluck out the anther and you can just cover the particular female part of the flower with the help of বাটার পেপার দিয়ে তো তুমি করে রাখবে, পলিথিনের যে একটা প্যাকেট দিয়ে এটাকে মুড়ে রাখবে, আর যখন তুমি এটার উপরে পলিনেশন করবে তো নিজে গিয়ে করবে, সেটা সেলফ ভাবে করবে। তো your desirable result will be in front of you after few days. So that's what I wanted to say. So this was his working mode, and these are the characteristics he talked about. 7 into 2 means 14 total, including the dominant and the recessive in the nature.
All right. So next আমরা পড়বো in the next slide monohybrid cross. তো আমরা class 10 তে already you have a little bit knowledge regarding this. So there are the two cross he talked about. তো সেটা একটা হলো monohybrid, যেখানে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক নিয়ে আমরা কথা বলেছি, বাট বিফোর দ্যাট তোমাদের কিন্তু এই চার্টটা একদম মাথায় রাখতে হবে. You have to recall this particular chart more and more again and again to get a clear information, to get a proper visualization. যে কি হতে যাচ্ছে, যে কোনো একটা ক্যারেক্টার নিয়ে উনি করেছেন. উনি স্টেম হাইট বলেছেন, আমি যদি এখন ফ্লাওয়ার কালার নিয়েও করি, ইট নেভার ম্যাটার, ইট ভ্যালু এজ ইট ইজ. ঠিক আছে, সেম রেজাল্ট আমি পাবো. ঠিক আছে, যে কোনো একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স চুজ করে নাও, তো সেটা করেছে. বাট আমি বললাম যে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক নিয়ে উনি একটা টাইমে কাজ করেছেন. হি ডিডেন্ট চোজ দ্য মাল্টিপল ক্যারেক্টারিস্টিক্স. তুমি যদি মাল্টিপল করো, ইট উইল বি ভেরি মাচ পাজলিং টু ইউ and trouble দিতে পারে তোমাকে. That's why Mendelism is very calculative. So একটা প্ল্যান, যে স্টেম হাইট ইজ ভেরি ইজি টু সি, ইজি টু ডিটেক্ট. তো উনি প্রথম সেটা নিয়ে করেছিলেন. আর আমরা মনোহাইব্রিড ক্রসও আমরা ছোট থেকে দেখেছি, ক্লাস 10 তো দেখেছি যে মনোহাইব্রিড ক্রস, ডাইহাইব্রিড অলরেডি দেয়ার ইন দ্য এনসিইআরটি না, ইন দ্য ক্লাস 10. সো সেটাই আমরা এখন পড়বো, মনোহাইব্রিড ক্রস. অ্যান্ড তারপর তো নেক্সট ক্লাসে আমরা ডাইহাইব্রিডটা পড়তেই থাকবো. সো মনোহাইব্রিড যেটা আমাদের lot of things are included here. ঠিক আছে, তো monohybrid cross যেটা থাকে সেটা হলো Mendel cross tall and dwarf pea plant. তো একটা ছিল আমাদের tall, একটা ছিল আমাদের dwarf, and ওদের কি করতে হবে, আমাদের নেমও দিতে হবে, নেমিংও করতে হবে. And collected all the seeds obtained from this cross. তো ক্রসিং করার পরে, ক্রস পলিনেশন করার পরে যে সিডস গুলো ফর্ম হয়েছে, সেই সিডস গুলো উনি কালেক্টও করেছেন for the next process এর জন্য. ঠিক আছে, and he grew all the seeds to generate the plants to of first hybrid generation called F1 generation. তো প্রথমত উনি গাছ উঠিয়েছেন, সিডস যেটা হয়েছে, যে পার্টিকুলার সিড ছিল এক্সিস্টিং, মানে যে পার্টিকুলার সিডস উনি পেয়েছেন, ওই সিডস গুলো থেকে উনি ফার্স্ট জেনারেশনটা কি করেছেন, গ্রো করেছে. তো এভাবে জেনারেশন বাই জেনারেশন ইট ওয়েন্ট আপ. ঠিক আছে, আর ফার্স্ট জেনারেশনকে আমরা বলি F1 জেনারেশন, এজ ইউ কে সেকেন্ড কে বলি F2, F3, এভাবে চলতে থাকে. F1 জেনারেশন, হি অবজার্ভ দ্যাট অল দ্য প্লান্টস আর টল, এজ আই সেড. টলটা আমরা কি দেখেছি, ইটস অলসো ডোমিনেন্ট না. মোস্ট অফ একটা জায়গায় 100 এর মধ্যে 70% টল থাকে আর 30% ডোয়ার্ফ থাকে, মিনস টল ইজ দ্যাট ডোমিনেন্ট হিয়ার. ঠিক আছে, মানুষদের বলুন, ইউ ক্যান টেক ইট এজ এনি কাইন্ড অফ এনিম্যাল, ইউ ক্যান টেক ইট এজ এ প্লান্ট অলসো. Similar observation was found in the other pair of traits, as you can show flower color, flower position, pot color, pot shape, everything. All right. Mendel self-pollinated the F1 plant and found that the F2 generation, our self-pollination নিজের থেকে করেছে first generation plants এর সাথে, and F2 থেকে দেখে same plants are also dwarf. ঠিক আছে, সাম প্লান্টস এর প্রথম জেনারেশন দেখলে সবাই এখানে টল, বাট যখন উনি আবার নিজে থেকে সেলফ পলিনেশন করলো, এখানে দেখলে কিছু এখানে ডোয়ার্ফ পাওয়া গেল. বিকজ দ্য আইজ আই সেড দ্য ভেরিয়েশন ইজ দ্য অনলি থিং ইউ উইল গেট হিয়ার. ঠিক আছে, ভেরিয়েশন মাস্ট বি হ্যাপেন. একটা পুরো একটা প্ল্যানেটের সবটা কত, একটা পপুলেশন সবকটা মানুষ, সবকটা প্লান্টস কান বি দ্য সেম, কান বি দ্য এক্স্যাক্টলি সেম অ্যাজ ইট ইজ, পসিবলি নয়. ইউ আর বাউন্ড টু সি দ্য ভেরিয়েশন দেয়ার. The proportion of the dwarf plants is 1/4, bhale kom, but 1/4, and the tall plants are 3/4. As I said, tall comes under the first generation of dwarf dekhte patam now. First generation got to see the tall here. And Mendel called the factor that passes through the gametes from one generation to the next generation. তো যে পার্টিকুলার ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা একটা জেনারেশন থেকে আরেকটা জেনারেশনের মধ্যে এটা কি হচ্ছে, পাসেস হচ্ছে, এটাকে আমি কি বলি, ফ্যাক্টর বলি. আর উই কল ইট ইজ এ ফ্যাক্টর. ঠিক আছে, and now we call it as a gene. আমরা এখন এটাকে জিন বলি, দিস ইজ ইউনিট অফ দ্য ইনহেরিটেন্স. তো এটা আমরা কি বলি, ইউনিট অফ দ্য ইনহেরিটেন্স বলি. ইট ইজ কল্ড দ্য ইউনিট অফ ইনহেরিটেন্স, দ্যাট ইজ আওয়ার জিন. জিনকে বলি. Well, get the gene, you will get to gene in the DNA itself. ঠিক আছে, ডিএনএ তে আমরা জিনের একটা লোকেশনকে বা একটা পোর্শনকে আমরা জিন বলি. ঠিক আছে, সো DNA is present in the DNA itself, and DNA from where we get from our ancestors. All right.
সো ইউনিট অফ দ্য ইনহেরিটেন্স, ঠিক আছে, যে পার্টিকুলার ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা একটা জিন জেনারেশন থেকে আরেকটা যে ক্যারি আপ হচ্ছে, এটা কে নিয়ে যাবে? জিনই নিয়ে যাবে না। অলরাইট, জিনস আর কোড ফর এ পেয়ার অফ কন্ট্রাস্টিং ট্রেটস কল্ড দ্য এলিলস। তো জিন যেটা কোড করে, that code a pair of contrasting traits. Pair of contrasting traits means that is tall plant, dwarf plant. Tall is a dominant here. Most of the plants are tall in 100% of population, where the 30% of the 100% that is the dwarf, means contrasting and a dominant. Both together we call it allele. মানে দুটো contrasting একসাথে আমরা এটাকে allele বলি। Alphabetical symbols are used to present each gene. Capital letter is TT. এভাবে আমরা এখন নেমিং দেব। আচ্ছা, অ্যালফাবেটিক্যালি আমরা যে প্রত্যেকটা জিন থাকে ক্যাপিটাল লেটার, দ্যাট ইজ টিটি, ঠিক আছে। টিটি মিনস দে আর টকিং অ্যাবাউট দ্য টল, টিটি মিনস দে আর টকিং অ্যাবাউট দ্য কমপ্লিটলি অ্যাবসলিউটলি টল, অ্যান্ড যেখানে স্মল টিটি মিনস হিয়ার অ্যাবসলিউটলি দে আর শর্ট। আর এটা কি লিখতে পারি? উই কল ইট ইজ এ ডুয়ার্ফ, ঠিক আছে, ওটাকে আমরা ডুয়ার্ফ লিখতে পারি। অলরাইট, টল অর ডুয়ার্ফ। আচ্ছা, এখানেও সেটাই বলেছে, F1 জেনারেশনে সেটা বলেছে, and small letter is small tt. Mendel also proposed that the two breeding, tall and the dwarf variety allelic pair of the gene are height of homogeneous, means suppose completely এরকম আছে, ঠিক আছে, কমপ্লিট এরকম প্রত্যেকটা সবকটা প্লান্টস, এভরি প্লান্টস ইউ আর সিং দে আর ক্যাপিটাল টি 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 টি, দ্যাট ইজ অর স্মল টি 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 টি, মিনস দ্যাট ইজ নো ফার্দার, এখানে কোনো মিক্সিং নেই। তো এটাকে আমরা বলি কি? এটাকে আমরা বলি হোমোজাইগাস, মিনস ক্যাপিটাল টি উইল বি দেয়ার অর শর্ট টি উইল বি দেয়ার, নট মোর ক্যাপিটাল টি স্মল টি একসাথ হবে না, টুগেদার হবে না সেটা, ইদার ক্যাপিটাল টি or small t, this you will find, ঠিক আছে, এটা দেখতে পাবে না। তো সেটা এরকম ক্যারেক্টারিস্টিক যদি থাকে এটাকে বলবো হোমোজাইগাস। and capital T, small t, capital T, small t are called the genotype, and tall and dwarf are called the phenotype. তো কথাটা হলো যে যদি ক্যাপিটাল টি এই যে আমরা এই যে কথা পড়ছি যে ক্যাপিটাল টি, স্মল টি, ক্যাপিটাল স্মল টি, এগুলোকে আমরা, এগুলো জেনেটিক্স, ঠিক আছে, এগুলোকে আমরা টুগেদার বলি জিনোটাইপ। mean these all are the genes, কারণ here the traits are involved, traits বা characteristics এগুলো involved, এগুলো ইন্টারনাল ব্যাপার, যেগুলো ইন্টারনাল ব্যাপার which we can't see from the outside is called genotype, and where the phenotype means আমি দেখতে কিরকম, প্লান্টটা দেখতে কিরকম দূর থেকে, আমি বলতে পারি it's a tall, it's a short, তো সেটা হলো ফিনোটাইপ, যেটা বাইরে থেকে দেখতে আমি বুঝে যাই, ঠিক আছে। এরপরে দেখো হাইব্রিডাইজেশন কন্টেইনস দ্য এলিলস which express contrasting traits are called the heterogeneous allele, means capital T and short t, এখানে ক্যাপিটাল টিটাও আছে, ডুয়ার্ফের স্মল টিটাও আছে, তো সবকটা মিলে এ ক্যাপিটাল স্মল টি, বাট ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য ক্যাপিটাল টি আমরা এটাকে কি বলবো, এটা ফিনোটাইপটাকে কি বলবো? উই কল ইট ইজ এ টল, ঠিক আছে, এটাকে আমরা টল বলবো, কারণ যতটাই হাইব্রিড হোক না কেন, সাপোজ এটা ক্যাপিটাল টি স্মল টি আছে, মিনস এখানে হাইব্রিডাইজেশন বোঝাচ্ছে, দিস ইজ এ হেটারোজাইগাস, এই যে ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটালটাও আছে, ক্যাপিটাল টিটাও আছে, স্মল টিটাও আছে, বাট ডিউ টু প্রেজেন্স অফ দ্য ক্যাপিটাল টি হিয়ার উই কল ইট ইজ এ টল হাইট ওয়ালা প্লান্ট, ঠিক আছে, শর্ট বলতে পারবো না, কারণ ডমিনেন্ট ইজ হিয়ার, কে আছে, তো ডমিনেন্সি কে দেখাচ্ছে, ডেফিনেটলি দ্য ক্যাপিটাল টি হিয়ার, ঠিক আছে। অলরাইট, দ্য মনোহাইব্রিড রেশিও অফ দ্য F2 দ্যাট ইজ 3:1, আর জিনোটাইপ হলো 1:2:1, আমরা এটা অলরেডি জানি, একটু উই অল হ্যাভ দ্য বেসিক নলেজ রিগার্ডিং দিস, তাই না, সব একটু আছে, কারণ আমরা ক্লাস 10th আমরা জেনেছি এটা। তো এখানে আমরা একটু চার্টের মধ্যে উইল ক্লিয়ার মোর অ্যাবাউট ইট। দিস ইজ এ জিনোটাইপ, ঠিক আছে, তো এটা হলো ফিনোটাইপ, ফিনোটাইপ আমি বাইরে থেকে দেখতে, কারণ বাইরে থেকে দেখছি এটা পিওর টল, অনেকটা লম্বা, আর বাইরে থেকে দেখতে হচ্ছে পিওর ডুয়ার্ফ। তো পিওর টল, পিওর ডুয়ার্ফ মধ্যে আমি কি করলাম, ক্রসিং করলাম, আফটার ক্রসিং আই গট ইট,
এটাকে আমি কি বলবো, জিনোটাইপ মিনস এটা জিনের ব্যাপার, ক্যাপিটাল টি স্মল টি। ওদের ব্যাপারে কি করলাম, উই জাস্ট একটা এখান থেকে একটা ক্যাপিটাল টি নিয়ে এখান থেকে স্মল টি আমরা এটা কি করলাম, হাইব্রিডাইজেশন করলাম, ক্রসিং করলাম। ক্রস করার পরে উই গট ইট ক্যাপিটাল টি স্মল টি। ঠিক আছে, আর যেটাকে আমরা কি বলি, যেটাকে আমরা বলি উই ক্যান কল ইট দ্যাট ইজ কি দেখলাম, এটা আর এটার সাথে আমরা ক্রসিং করে আমরা দেখলাম ক্যাপিটাল স্মল টি। As I said, I will call it a tall just because of the presence of the capital T here, and it will dominate the small t, and small t কে টা খুলতে দেবে না, এক্সপ্রেস করতে দেবে না। ফর দ্যাট রিজন আমরা এটা কি করলি, মনোহাইব্রিড টল। সেকেন্ড জেনারেশন আমরা গিয়ে দেখবো এই দুটোর মধ্যে এই যে ক্যাপিটাল টি স্মল টিটার মধ্যে আমরা আবার সেলফ পলিনেশন করলাম। করার পরে আমরা কি দেখলাম, দিস ইজ দ্য এন্টায়ার সিনারিও। করার পর দেখতে পারো এখানে ফিমেল গ্যামেট আছে আর এখানে মেল গ্যামেট আছে। ঠিক আছে, তো ফিমেল এন্ড মেল দিয়ে তো ফার্টিলাইজেশন গ্যামেটস এর ফর্মটা হবে। তো দেখতে পারো যে ক্যাপিটাল টি স্মল টি এন্ড স্মল টি। দিস ইজ দ্য এন্টায়ার সিনারিও উইথ দ্য জিনোটাইপ এন্ড দ্য ফিনোটাইপ। ফিনোটাইপ মিন্স টল এগুলো ডুয়ার, আর জিনোটাইপ মিন্স ক্যাপিটাল টি স্মল টি অল অফ দিস, যেটা জিনের ব্যাপার, যেটা আমরা দেখতে পাই না, এটা ভেতরের ব্যাপার, জিন্সের ব্যাপার। তো এটার মধ্যে কি ফর্মটা হলে দেখতে পাচ্ছ, এটাকে আমরা পুনিট স্কোয়ার বলি বা চেকার বোর্ড বলি। এই যে স্কোয়ারটা দেখতে পাচ্ছ, এটাকে আমরা পুনিট স্কোয়ার বলি বা এটাকে চেকার বোর্ড বলি। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ এ নেম। সো ফিনোটাইপিক রেশিওটা কি দেখতে পাচ্ছি, ফিনোটাইপিক রেশিওটা দেখতে পাচ্ছি তিনটে টল এখানে, 1 2 3। তো দিস ইজ এ 3 টল। আরটা কি দেখতে, ডুয়ার্ফ দেখতে পাচ্ছি, মিনস 1 ডুয়ার্ফ। ঠিক আছে, তাহলে রেশিওটা আমি কি লিখবো, 3:1। ঠিক আছে, যেটা বাড়ি থেকে দেখতে, তিনটে লম্বা গাছ, একটা বেটে গাছ, দ্যাটস ইট। F2 জেনারেশন করার পর, F2 তে করার পর সেলফ পলিনেশন, কারণ F1 এ বলতে পারছিলাম না যে এক্স্যাক্টলি কি সিনারিওটা হবে। F2 তে আই গট ইট প্রপার আইডিয়া। জিনোটাইপিকটা কি দেখলাম, জিনোটাইপিক একটা ক্যাপিটাল টি আছে, একটাই আছে, মিন্স পিওর টল ইজ দেয়ার। অ্যাজ আই সেড, পিওর টল মিন্স ক্যাপিটাল টি। হাইব্রিড টল মিন্স ক্যাপিটাল টি স্মল টি। বাট যেহেতু এখানে ক্যাপিটাল টি ইজ প্রেজেন্ট, মিন্স দ্য প্লান্ট হ্যাজ টু বি দ্য ক্যাপিটাল হিয়ার। স্মল টি কেউ শো করতে দেবে না। তো এখানে হাইব্রিড টল কটা আছে, দুটো আছে, ক্যাপিটাল টি অ্যান্ড ক্যাপিটাল টি স্মল টি। ঠিক আছে, দুটো আছে। পিওর ডোয়ার্ফ কটা আছে, একটাই আছে, স্মল টি। সো টুগেদার যদি আমি এটাকে রেশিওতে ফেলাতে হবে 1:2:1। ঠিক আছে, তো দিস ইজ দ্য এন্টায়ার মোনো হাইব্রিড ক্রস। মোনো মিনস we are talking about the one characteristics at a time, একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্সের উপরে আমি এটাকে কি করলাম, এক্সপেরিমেন্ট করলাম, দুটো জেনারেশন, জেনারেশন 1 and জেনারেশন 2। তো ফার্স্ট জেনারেশনের ফিনোটাইপ যে দেখতে পাচ্ছি, এটাকে বলতে পারি 75% plants are tall here and 25% plants are dwarf here। ঠিক আছে, এটা 100% পপুলেশন মধ্যে। দ্যাটস ইট। চলো নেক্সট স্লাইড। The test cross. There is another part that is present in the NCERT, mentioned by the NCERT also. Test cross is the cross between an individual with the dominant trait and the recessive organism in order to know whether the dominant trait is a homozygous or heterozygous. আমি homozygous already বলে দিয়েছি। Homo means capital T, small t, যেহেতু আমি হাইট নিয়ে তখন পড়ছিলাম, স্টেম হাইট নিয়ে পড়ছিলাম, তাই সেটা বলছি। স্টেম হাইট নিয়ে পড়ছিলাম, এটা টল, যেটাকে পিওর টল, নো বানাবটি, নো মিক্সচার, দিস ইজ এ পিওর ডুয়ার্ফ। ঠিক আছে, আর এখানে হেটারোজাইগাস মিন্স দ্য মিক্সচার উইল বি হ্যাপেন, এন্ড হেটারোজাইগাস আমরা একটাই দেখবো, দ্যাট ইজ ক্যাপিটাল টি স্মল টি, বাট দিস উইল বি কল্ড হাইব্রিড টল। উই কল ইট ইজ এ হাইব্রিড টল, বাট আমরা এটা কি বলবো, আলটিমেটলি দিস ইজ টল প্লান্ট, তাই না? হাইব্রিড হচ্ছে সেটা টল প্লান্ট, প্রেজেন্স অফ ক্যাপিটাল স্মল টি হলো কি হবে, ক্যাপিটাল টি এর ডমিনেন্স ज्यादा থাকবে। ঠিক আছে, তো সেইটা আমরা ডিসকাস করার জন্য, সেটা বোঝার জন্য যে আমরা এক্সপেরিমেন্টটা করি, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য টেস্ট ক্রস, এন্ড দিস ইজ হোয়াট ইট শোজ দেয়ার। হোমোজেনাস রিসেসিভ, স্মল ww দেখতে পাচ্ছ সবকটা এখানে ফ্লাওয়ার্স, কিছু ফ্লাওয়ার্স, এখানে সব ফ্লাওয়ার্স এখানে ভায়োলেট হয়েছে, আর এখানে সবকটা দুটো ফ্লাওয়ার এখানে ভায়োলেট আর দুটো ফ্লাওয়ার এখানে উইটিশ হয়েছে। তো কথাটা হলো যে সবকটা এখানে ফ্লাওয়ার ভায়োলেট হয়েছে, মিনস এটা ট্রুলি দেখাচ্ছে যে হোমোজাইনাস ক্যারেক্টারিস্টিক, কারণ সবকটা সেম না, এখানে ক্যাপিটাল তে সবকটা এখানে সেম। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ capital W and small w is there, তাই না? capital W, small w means the violet,
Capital small w means they are talking about the violet. ঠিক আছে না? আর small w means here the white in color. তো দুটো কালার আমরা দেখলাম। তো আমরা আগে থেকে জানি ভায়োলেট ইজ দ্য ডমিনেন্ট, এখন চারটার মধ্যে অলরেডি মেনশন। আর এখানে জাস্ট এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপারে দেখালো কি যে এই যে একটা সাদা ফুল থেকে তারা কি বানালো, তারা ভায়োলেটস বানালো, সাদা ফুল থেকে ভায়োলেটসও বানালো, আবার ব্রিটিশও বানালো। দিস কাইন্ড অফ কানেকশন অলওয়েজ গোস, মেল এন্ড ফিমেল, ইউ ক্যান টেক দ্য বোথ টু কালার্স অ্যান্ড ইউ গো থ্রু দ্যাট সেম থিং। তো সেটা হলো তুমি দেখো এখানে দেখো সবকটা হোমোজেনাস মিন্স সেম, capital W small w সবকটা এখানে টেস্ট ক্রস পুঞ্জ করে, and here capital W जैसे আছে the small w আছে, that's why two are violet and two are here the white in color. ঠিক আছে, half of the plants are violet, half of that white, or unknown flowers are heterogeneous zygous cycle homozygote. Homo means same characteristics, same trait, same thing, everything will be there. ঠিক আছে, so সেটার জন্য টেস্ট ক্রস was done by our Gregor Mendel. অলরাইট, তো এটা হলো আমাদের লাস্ট স্লাইড। তো যেটাতে আমরা লজ অফ ম্যান্ডেলিজম পড়বো। তো ম্যান্ডেল বাবু এখানে কি করেছিলেন, কিছু লজ নিয়ে এসেছিলেন ফর হিজ থিওরি। অ্যান্ড ফার্স্ট ল ইজ স্টেটাস ট্যাগ। দুটো ল, একটা হলো ল অফ ডমিনেন্স, কিভাবে সেটা ডমিনেন্সটা শো করে, রেসিস্টকে শো হতে দেয় না, আর একটা হলো ল অফ সেগ্রিগেশন। ঠিক আছে, দুটোই ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য এক্সাম পার্সপেক্টিভ। So states that the characters are controlled by discrete units called the factor. Discrete means opposite. Contrast. Okay, we can say the contrast. Contrasting characteristics. তো সেটাকে আমরা বলবো যে characteristics গুলো controlled by the discrete unit, যেটা totally different from each other, that is called the factors. ঠিক আছে, factors always occur in pair. factor সবসময় পেয়ারে থাকবে, আমি দেখেছো তোমরা পেয়ারই ছিল, dominant or recessive was there. Next is in a dissimilar pair of the factor, one member of the pair is dominant, another member is the recessive, so this is how everything goes. ঠিক আছে, তো সেটাকে আমরা রিসেসিভ বলবো। তো এইভাবে এটা চলতে থাকে। ফ্যাক্টরস মিনস যেখানে অপোজিট ক্যারেক্টার্স গুলো শো করে, তো ইট ইজ ভেরি সিমিলার। তো তিনটে পয়েন্ট আমি এখানে মেনশন করেছি ডমিনেন্সের ব্যাপারে। একটা দুটো ডিসক্রিট ইউনিটস থাকবে, মিনস অপোজিট ও কন্ট্রাস্টিং ইউনিটস থাকবে, তারপরে যে সর্বশেষ পেয়ারে থাকবে, আর এখানে একটা ডমিনেট হবে, একটা রিসেসিভ হবে। ঠিক আছে, দ্য লাস্ট পার্ট ইজ দ্য ল অফ সেগ্রিগেশন সেগ্রিগেশন একটা থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া, আর এগ্রিগেট মিনস কাছে আসা। চলো দেখি এখানে alleles do not band and both the characteristics are recovered during the gamete formation, as in F2 generation আমরা দেখেছি কিভাবে এটা আবার ভেরিয়েশন শো করলো, আবার কিভাবে ওটা হাইব্রিডাইজেশন পর টোটালি ডিফারেন্ট হয়ে গেল ফ্রম দ্য F1 generation, মনোহাইব্রিড আমরা দেখলাম। and during the gamete formation traits segregate, traits means separate হয়ে যায়, and from each other and passes to the different gametes. তো একটা থেকে একটা আলাদা হয়ে গিয়ে একটা আরেকটাতে পাস করে দেয়। and homozygous produce similar kind of, যেরকম আমি বললাম capital T আর heterozygous they shows the different, means capital T small t. It's only possible when the particular gamete যেটা থাকে এগুলো segregate হবে, আর তুমি এটা most extensively দেখতে পারবে in the F2 generation, because ওখানে কি হয় না, capital T and small t both cross you can see in a checker box, ওখানে দেখতে পাচ্ছ, বা পুনিত স্কোয়ারে যেখানে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স নিয়ে আমরা ডিসকাস করেছি। তো সেটার মধ্যে কি এটা পসিবল, যেখানে হোমোজাইগাস এন্ড হেটারোজাইগাস বোথ থিংস ইউ উইল গেট টু সি, ট্রেটস তুমি দেখতে পারবে। So this was all about the law of dominance and the law of segregation. We got to know about it, very easy, যেখানে segregate হয়ে যায় to form a new organisms to show the different characteristics homozygous in a form of homozygous and the heterozygous. Otherwise you won't get na 3:1 to 1:2:1 possibly না, সেটা phenotype এর সেটা একটা রেশিও বের করা, cause আমি যদি ভেরিয়েশনস না পাই। তো today's class up to this. In the next class we'll be talking about incomplete dominance, codominance, and the second part of the monohybrid, that is dihybrid cross, and other factors. Till then, stay tuned with the Crazy Science. Thank you.